సో హాయ్ గైస్, ఇప్పుడు కనుక చూస్తే మీకు క్వశ్చన్ చూపిస్తాను. ఇండియన్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టంలో ఏన్షియంట్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్కి మోడర్న్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్కి డిఫరెన్సెస్ ఏంటని గూగుల్ అని అడిగాను. సో ద ఇండియన్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ has undergone a significant transformation from its ancient roots to its modern form. Here is a breakdown of the key differences. The ancient Indian education system, example Gurukul system. Characteristics ఎలా ఉంటాయంటే holistic development, emphasized all-round development of a student, including intellectual and moral and spiritual and physical aspects. Gurukul system. Students lived with their guru at the guru's home, often in a forest or a rural setting. This fostered a strong personal teacher-student relationship akin to a family. Value-based education. Strong emphasis on moral values, ethics, discipline, character building, and respect for elders and nature. Personalized learning. Education was tailored to the individual interests, aptitudes, and abilities of each student. Oral tradition and practical application. Knowledge was primarily passed on orally through memorization, chanting, storytelling, debates, and discussions. Practical skills for the daily life were also imparted. Subjects include Vedas, philosophy, mathematics, medicine, astronomy, arts, music, warfare, statecraft, and occupational skills. Accessibility, not universally accessible to all. It was largely dependent on social structures and individual choice. Girls also received education, sometimes at home or alongside boys. No formal examinations. Assessment was continuous and based on the guru's observation of the students' understanding and application of knowledge. Funding often free, with students contributing through daily chores and learning from the gurus. Pros: holistic development of the personality of the character, strong moral and ethical foundation, personalized attention, and strong teacher-student bond. Emphasis on practical skills and real-life application, fostered critical thinking through debates and discussions, connected students to nature and disciplined lifestyle. Cons: limited accessibility to a wider population, lack of standardized curriculum and assessment, dependence on availability and wisdom of gurus, could be less structured and systematic for large-scale education. Modern education system characteristics: institutionalized learning predominantly takes place in formal schools, colleges, and universities with structured classrooms and curricula. Standardized curriculum follows a standardized syllabus across different boards, CBSE, ICSE, state boards, and levels. Examination oriented, heavily focused on formal examinations, grades, and competitive tests for progression and career opportunities. Subject specialization encourages specialization in specific fields like science, technology, engineering, mathematics, STEM, humanities, and commerce from early age. Technology integration utilizes technology like computers, internet, smart classes, and online resources for learning. Accessibility aims for universal access to education with provisions for compulsory education up to a certain age. Teacher-student ratio often involves larger class sizes, leading to less personalized attention. Funding involves both government-funded public schools and fee-based private institutions. Pros: wider accessibility, reach to a larger population. Standardized curriculum ensures a common base of knowledge, provides structured learning and clear progression paths. Prepare students for globalized world with a focus on science and technology. Offers diverse subject options and career paths. Leverages technology for enhanced learning experience. Cons: overemphasis on rote learning and memorization for exams can lead to excessive stress and pressure on students.
less focus on holistic development and moral values compared to ancient systems. Many neglect critical thinking, creativity, and practical skills in favor of theoretical knowledge. Okay. And high competition for limited seats in higher education and job. Disparities in quality between urban and rural and private and public institutions. Which one is better? It's challenging to definitely say which system is better, as both have their strengths and weaknesses and they were suited to different societal contexts. The ancient Indian education system excelled at holistic development, character building, personalized learning, fostering deep connection between the student, teacher, and nature. It produced individuals with strong moral foundations and practical wisdom. However, it lacked the scalability and standardization needed for mass education. The modern Indian education system has succeeded in providing widespread access to education, standardizing knowledge, and preparing individuals for competitive, technology-driven world. It often offers diverse opportunities and pathways. However, it is often faces criticism for its exam-centric nature, emphasis on rote learning, and potential neglect of crucial life skills and value education. Ideally, a blended approach would be most beneficial, integrating the best elements of the ancient system like holistic development, value-based education, and personalized learning into modern framework, while retaining the accessibility, structured curriculum, and technological advancements of the current system would lead to a more balanced and effective educational model for India's society, India's future. The National Education Policy 2020 is an attempt to move towards such more holistic and interdisciplinary approach. సో దిస్ ఈజ్ ఎంటైర్లీ అబౌట్ వాట్ ఐ రైట్ ఇన్ ఇంగ్లీష్. సో మనకి కొన్ని విషయాలు ఇప్పుడు చెప్పి మాట్లాడుకుందామండి. ఏ చెప్పిన ప్రోస్ అండ్ కాన్స్ ఒకసారి చూడండి. సో ఏన్షియంట్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టంలో ప్రోస్ ఇచ్చినట్టు ఏంటంటే హోలిస్టిక్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ది పర్సనాలిటీ అండ్ క్యారెక్టర్. మనిషికి సంబంధించి పూర్తిగా మూర్తిమత్వ స్థాయి అభివృద్ధి అనేది ఇక్కడ జరుగుతుంది. పూర్తిమత్వం అంటే ఏంటని అడగండి, మీకు ఎడ్యుకేషన్ దాంట్లో చెప్పాలి ఆల్రౌండ్ డెవలప్మెంట్ ఒక రకంగా చెప్పాలంటే పర్సనాలిటీకి సంబంధించి అన్ని విషయాల్లోనూ మనిషికి తర్ఫీదు అందించడం ఒక రకంగా. స్ట్రాంగ్ మారల్ అండ్ ఎథికల్ ఫౌండేషన్, సో మానవతా విలువల్ని నైతిక విలువల్ని పెంపొందించడం. పర్సనలైజ్డ్ అటెన్షన్ అండ్ స్ట్రాంగ్ టీచర్ స్టూడెంట్ బాండ్. సో ఇండివిజువల్గా ఒక స్టూడెంట్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని టీచింగ్ అనేది ఉంటుంది. ఇది వన్ ఆఫ్ ద గుడ్ క్వాలిటీస్లో ఒకటి ఇండియన్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టంలో. ప్రాక్టికల్ స్కిల్స్ ఎంఫసిస్ ఉంది రియల్ లైఫ్ అప్లికేషన్కి. ఫాస్టర్ క్రిటికల్ థింకింగ్ త్రూ డిబేట్స్ అండ్ డిస్కషన్స్. సో మిగతా ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్స్లో చూసుకుంటే మనం క్లాస్ రూముల్లో ఎక్కడ డిబేట్స్ కానీ డిస్కషన్స్ కానీ చేయలేము మోడర్న్ దాంట్లో. సో మనకి నాలెడ్జ్ అనేది పాస్ చేయడం జరుగుతుంది, దాన్ని రిటెన్షన్ చేసుకుని దాన్ని తిరిగి మనం ఎగ్జామ్లో అప్లై చేయాలి. అలా కాకుండా both people will have an engage in discussions. Sometimes they will debate through the topics. Connect the students to nature and disciplined lifestyle. సో ఒక రకంగా చెప్పాలంటే పిల్లలు చాలా డిసిప్లిన్డ్గా ఉంటారు. సో ఇది ఏన్షియంట్ ఇండియన్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్కి సంబంధించి. కాన్స్ వచ్చినప్పటికీ మనకు అందరికీ తెలుసు, ఏన్షియంట్ ఇండియన్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ అనేది ఓన్లీ కొన్ని పర్టిక్యులర్ కాస్ట్స్కి మాత్రమే అవైలబుల్గా ఉండేది. ఎస్పెషల్లీ బ్రాహ్మిన్స్, క్షత్రియ, వైశ్య, శూద్రులకి ఎడ్యుకేషన్ అనేది యాక్సెసిబిలిటీ లేదు. అంటే ఆల్మోస్ట్ యూ కెన్ సే 70% ఆఫ్ ఇండియన్ పాపులేషన్ వర్ ఎక్స్క్లూడెడ్ ఫ్రమ్ గెటింగ్ నాలెడ్జ్ ఆర్ ఎడ్యుకేషన్ ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ ఇట్ సెల్ఫ్. సో ఓన్లీ 30% ఆఫ్ పీపుల్కి మాత్రమే ఎడ్యుకేషన్ అనేది ఉంది. తర్వాత ల్యాక్ ఆఫ్ స్టాండర్డైజ్ కరిక్యులం అండ్ అసెస్మెంట్. సో ఏ విద్యలో అయినా సరే ఖచ్చితంగా ఒక ప్రాపర్ ప్రణాళిక లేకుండా కనుక వెళితే అది ఎప్పుడు పూర్తవుతుంది, ఎలా పూర్తవుతుంది అన్న దాని మీద ఒక సరైన నిర్దిష్టమైన సమయం అనేది ఉండదు. అలా సమయం లేకుండా చదివినప్పుడు ఆ విద్యార్థి లేదా విద్యను అభ్యసించే ఒక వ్యక్తి యొక్క శక్తి సామర్థ్యాన్ని మనం అంచనా వేయడం అనేది జరగదండి. ఇది వన్ ఆఫ్ ద పెద్ద ఫ్లా ఇది. సో ఏన్షియంట్ ఇండియన్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టంలో నేను పైన చెప్పిన 2 కారణాలు కూడా చాలా పెద్ద ఫ్లాస్ అవి. సో చాలామంది ఏంటంటే మన ప్రాచీన భారత విద్యా విధానం చాలా గొప్పదని చెప్తున్నారు, కానీ వాళ్ళకి తెలియంది ఏంటంటే ఆ విద్యా విధానంలో చెప్పబడే విషయాలు చాలా వరకు ఇట్ రివాల్వ్స్ అరౌండ్ ఇట్స్ రిలీజియన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని చెప్పడం జరుగుతుంది. డిస్పైట్ దేర్ సే దట్ ఆస్ట్రానమీ డిస్కస్ చేస్తారు అని చెప్తున్నారు, కానీ ఆస్ట్రాలజీ డిస్కస్ చేస్తారు, కానీ ఆస్ట్రానమీ డిస్కస్ చేస్తారని నేను అనుకోవడం లేదు. సో అది పక్కన పెడితే
డిపెండెన్స్ ఆన్ అవైలబిలిటీ ఆఫ్ సిస్టమ్స్. సో ఇంకొకటి ఏంటంటే, ఏ గురువు దగ్గర అయితే ఈ విషయాలు నేర్చుకుంటారో ఆ గురువు దగ్గర ఏ విషయాలు అయితే అవైలబుల్గా ఉంటాయో అవి మాత్రమే ఇక్కడ చెప్పడం జరుగుద్ది తప్ప విద్యార్థికి వేరే విషయాలు కానీ వేరే రెఫరెన్సెస్ కానీ తీసుకునే అవకాశం ఎక్కడా ఉండదు. కుడ్ బి లెస్ స్ట్రక్చర్డ్ అండ్ సిస్టమాటిక్ అండ్ ఫర్ లార్జ్ స్కేల్ ఎడ్యుకేషన్. ఈ విద్యా విధానంలో ఎక్కువ మందికి ఒకేసారి చెప్పే అవకాశం ఉండదు, ఎందుకంటే గురువు ఒక్కడే ఉంటాడు కాబట్టి ఆ ఒక్క గురువు దగ్గర మహా అయితే ఒక 30 మంది చదువుకునే అవకాశం ఉంటుంది తప్ప 300 మంది 400 మందో లేదా 1400 మందో ఈ టైప్లో చదువుకునే అవకాశం ఉండదు. అది సాధ్యం కూడా కాదు. ఇక మోడర్న్ ఇండియన్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ గురించి అసలు బేసిక్ ఏంటంటే ఇంగ్లీష్లో చెప్పాను, ఇంగ్లీష్ చదువుకున్న వాళ్ళకి అర్థమవుతాయి. సో ఇప్పుడు అవన్నీ నేను చెప్పాలనుకుంటున్నాను. ప్రోస్ అండ్ కాన్స్ మాత్రమే డిస్కస్ చేస్తాను. ప్రోస్: వైడర్ యాక్సెసిబిలిటీ అండ్ రీచ్ టు అ లార్జర్ పాపులేషన్. సో మోడర్న్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ ఏన్షియంట్ ఇండియన్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టంలో వన్ ఆఫ్ ద గుడ్ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఒకేసారి ఎక్కువ మందికి విషయాన్ని మనం చేరవేయచ్చు. స్టాండర్డైజ్డ్ కరిక్యులం ఎన్ష్యూర్స్ కామన్ బేస్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్. సో స్టాండర్డైజ్ కరిక్యులం ఉంటుంది కాబట్టి ప్రతి విద్యార్థి మినిమం ఎంత నేర్చుకుంటాడన్నా మినిమం టార్గెట్ అయితే ఉంటుంది. సో కాబట్టి అందరికీ సమానంగా విద్య అనేది అందరమే కాదు అందరూ కామన్ నాలెడ్జ్ కలిగి ఉంటారు విషయాలపైన. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1వ తరగతిలో పిల్లాడు మీకు ఆలో నేర్చుకుంటే కనుక 2వ తరగతిలో ఒత్తులు నేర్చుకుంటాడు, 3వ తరగతిలో క్లిష్టమైన పదాలు పలకడం నేర్చుకుంటాడు, 4వ తరగతిలో చదవడం నేర్చుకుంటాడు, రాయడం నేర్చుకుంటాడు, 5వ తరగతిలో వాటిపైన ఇంకా బాగా LSRW స్కిల్స్ అంటే వినడం, రాయడం, చదవడం, తర్వాత తిరిగి చెప్పడం, ఈ 4 లక్షణాలపైన అభివృద్ధి చేస్తాడు. 6వ తరగతికి వచ్చేటప్పటికి ఇక భాష పైన ఇంకా మరిన్ని అడ్వాన్సెస్ అంటే గ్రామటికల్గా వచ్చే ప్రతి విషయాన్ని నేర్చుకుంటాడు. మ్యాథమెటిక్స్ అడ్వాన్స్మెంట్స్ ఉంటుంది, సైన్స్ అడ్వాన్స్మెంట్స్ ఉంటుంది, 10వ తరగతి వరకు ఉంటుంది. తర్వాత ఇంటర్మీడియట్కి వచ్చాకేమో ఇంటర్మీడియట్లో ఏ విద్య అయితే నేర్చుకోవాలనుకుంటున్నాడో దానిపైన ఇంకా డీపర్ స్టడీ చేస్తాడు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక విద్యార్థి 10th చదివిన తర్వాత MPC కనుక తీసుకుంటే అతను మ్యాథమెటిక్స్లోను, ఫిజిక్స్లోను, కెమిస్ట్రీ ఈ మూడు సైన్సెస్ పైన అతను 10th క్లాస్లో నేర్చుకున్న దానికన్నా కాస్త ఎక్కువ నేర్చుకుంటాడు. ఇది పూర్తయిన తర్వాత డిగ్రీకి వచ్చాక డిగ్రీలో మళ్ళీ అందులో స్పెషలైజేషన్ చేయడం జరుగుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అతను BSc కెమిస్ట్రీ తీసుకున్నాడు అనుకోండి, రసాయన శాస్త్రానికి సంబంధించి ప్రత్యేకమైన స్టడీస్ అయితే తను చేయడం జరుగుతుంది. కెమిస్ట్రీలో మళ్ళీ BSc ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ తీసుకున్నాడు అనుకోండి, జీవజాలం పైన అంటే బయాలజీ చదివి కెమిస్ట్రీ మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉండడంతో ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ తీసుకున్న కొంతమంది ఉంటారు BPC చదివి. సో కాబట్టి ఇలాగా రకరకాల ఫీల్డ్స్కి వెళ్ళే అవకాశం ఉంటుంది. సో ఆపర్చునిటీస్ పెరుగుతాయి. ఒక రెఫరెన్స్ బుక్స్ ఉంటాయి, టెక్నాలజీ ఇన్కల్కేట్ చేయడం ఉంటుంది. సో ఓకేనండి, ఇవన్నీ వస్తాయండి. ఈ స్ట్రక్చర్డ్ లెర్నింగ్ ప్రోగ్రామ్ ద్వారా ఇవన్నీ జరుగుతాయి. నెక్స్ట్ స్టూడెంట్స్ ఇండియన్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్, ఏన్షియంట్ ఇండియన్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ అనేది వాళ్ళు విత్ ఇన్ ఇండియాలో ఉన్న పరిస్థితులకు అనుగుణంగా అయితే చెప్పబడింది, కానీ ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉండే మార్పులను దృష్టిలో పెట్టుకుని చెప్పే అవకాశం లేదు. ఇది జరిగే పరిస్థితి కూడా చాలా తక్కువ. తర్వాత మోడర్న్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టంలో ఏంటంటే మొత్తం మనం ప్రపంచంలో ఉండే వేరు ప్రాంతాల్లో జరిగే మార్పులను కూడా మనం అవగాహన చేసుకోవడం కుదురుతుంది. డైవర్స్ సబ్జెక్ట్ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి, కెరీర్ పాత్స్ ఉంటాయి, ఆల్రెడీ చెప్పాను దీని గురించి. లెవరేజెస్ టెక్నాలజీ అండ్ ఎన్హాన్స్ లెర్నింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్. మనం టెక్నాలజీ యూజ్ చేసి మరింత వివరాలు తెలుసుకోవచ్చు. మరి ఇంటర్నెట్ యూజ్ చేసి ఏదైనా ఒక విషయానికి సంబంధించిన వివరాలు కావాలంటే ఒక విద్యార్థి ఇప్పుడు తెలుసుకోవడం చాలా సులభం. సో ఇది వన్ ఆఫ్ ద ప్రోస్ అని చెప్పచ్చు. ఇక మనకి నష్టాలకు వచ్చినప్పటికి ఏంటంటే ఓవర్ ఎంఫసిస్ ఆన్ రోట్ లెర్నింగ్ అండ్ మెమరైజేషన్ ఫర్ ఎగ్జామ్స్. అయితే ఇక్కడ మనకి రోట్ లెర్నింగ్ ఎంఫసిస్ అని అన్నారు, ఇది ఒక రకంగా మనకున్న మైనసే. ఎందుకంటే ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో పిల్లలు చదవాల్సిన సబ్జెక్ట్ అనేది ఒకప్పుడు ఏన్షియంట్ ఇండియాలో చదివే సబ్జెక్ట్స్కి చాలా డిఫరెన్స్ ఉంది. దే హ్యావ్ టు మెమరైజ్ అ లాట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎంత బాగా మెమరైజ్ చేసుకున్నారన్న దాని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటాయి. అన్ఫార్చునేట్లీ మన నాలెడ్జ్ బేస్ అనేది అంటే 10th క్లాస్ వరకు చదువుకునేది చాలా బేసిక్ నాలెడ్జ్ అండి. 10th క్లాస్ తర్వాత ఇంటర్మీడియట్ నుంచి కానీ తర్వాత డిగ్రీలో కానీ సైన్సెస్ బాగా డెవలప్ అయిన తర్వాత ఇప్పుడు ఆ
నాలెడ్జ్ బేస్ అనేది బాగా డెవలప్ అయింది. సో ఇప్పుడు మనం నిజంగా చదవాలని కూర్చున్నా కూడా 100 సంవత్సరాలు చదివినా కూడా 100 సంవత్సరాల లైఫ్ స్పాన్ ఉన్నా కూడా యూ కాంట్ ఫినిష్ ద సైన్సెస్ అట్ ఆల్. సో అంత నాలెడ్జ్ అనేది డెవలప్ అయింది. సో కాబట్టి వన్ కెనాట్ సోలీ కాంప్రహెండ్ ది ఎంటైర్ నాలెడ్జ్ వాట్ వి గాట్ హియర్. సో అది పాసిబిలిటీ లేదు. సో మెమరైజేషన్ ఒకటే దానికి ఆప్షన్ అయింది. సో కెన్ లీడ్ టు ఎక్సెసివ్ స్ట్రెస్ అండ్ ప్రెషర్ ఆన్ స్టూడెంట్స్. సో కొన్ని ప్రదేశాల్లో కాంపిటీషన్ అనేది తక్కువ ఉంటుంది, కొన్ని చోట్ల ఎక్కువ ఉంటుంది. బట్ ఓవరాల్గా ఏంటంటే స్టాండర్డైజ్ చేశాం కాబట్టి ఉన్న వాళ్ళలోంచి సో బెస్ట్ పర్సన్ చూస్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం వస్తుంది. సో యూ కాంట్ సింప్లీ రిలై ఆన్ నాట్ ఎవ్రీ పర్సన్, ర్యాండమ్గా తీసుకునే అవకాశం లేదు. లెస్ ఫోకస్ ఆన్ హోలిస్టిక్ డెవలప్మెంట్ అండ్ మోరల్ వాల్యూస్ కంపేర్డ్ టు ఏన్షియెంట్ సిస్టమ్స్. సో పిల్లల్లో మోరల్ వాల్యూస్ కానీ అట్లాగే హోలిస్టిక్ డెవలప్మెంట్ అనేవి మోడర్న్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టంలో ఉండవు. సో పాసిబిలిటీ తక్కువ. కారణం ఏంటంటే 10th క్లాస్ వరకు ఏదైనా పాసిబిలిటీ ఉండొచ్చు, బట్ ఇంటర్మీడియట్ డిగ్రీకి వచ్చాక దే విల్ ఓన్లీ ఫోకస్ ఆన్ అ పర్టికులర్ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ స్టడీ. కాబట్టి అది జరిగే అవకాశం లేదు. మే నెగ్లెక్ట్ క్రిటికల్ థింకింగ్, క్రియేటివిటీ అండ్ ప్రాక్టికల్ స్కిల్స్ ఇన్ ఫేవర్ ఆఫ్ థియరటికల్ నాలెడ్జ్. సో క్రిటికల్ థింకింగ్ కానీ, క్రియేటివిటీ కానీ, ప్రాక్టికల్ స్కిల్స్ కానీ థియరటికల్ నాలెడ్జ్ కోసం మనం త్యాగం చేయాల్సి ఉంటుంది. సో ఇక్కడ పాయింట్ కారణనే చెప్తున్నారు కానీ, సో రీజన్ ఫర్ ఇట్ ఈస్ వెరీ సింపుల్. దీనికి కారణనే చెప్పాలి యాక్చువల్గా. బట్ కానీ ద వాస్ట్నెస్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ దట్ వీ గాట్ హియర్ ఈజ్ సంథింగ్ విచ్ వీ కుడెంట్ కాంప్రహెండ్. అది ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఆల్రెడీ చెప్పాను కదండి, బైపీసీలో చదివిన వ్యక్తి, కెమిస్ట్రీ చదివిన వ్యక్తి బీఎస్సీ ఇలా ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ తీసుకుని కెమిస్ట్రీ ఫీల్డ్లోకి రావచ్చు. ఎంపీసీ చదివిన వ్యక్తి ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ తీసుకుని మళ్ళీ అదే ఫీల్డ్లోకి రావచ్చు. ఇన్ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ తీసుకుని కూడా వెళ్ళొచ్చు. కెమిస్ట్రీలో ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ స్పెషలైజేషన్ ఉంది, ఇన్ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ స్పెషలైజేషన్ ఉంది. అట్లాగే బీఎస్సీ కెమికల్ సైన్సెస్ చదివి కూడా వెళ్ళొచ్చు. సో దేర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ ఆస్పెక్ట్స్లో వెళ్ళడానికి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి సో ఇక్కడ మనకి అంత వాస్ట్ సబ్జెక్ట్ని కేవలం కొన్ని సంవత్సరాల్లో నేర్చుకునేందుకు అవకాశం తక్కువ. సో నెక్స్ట్, హై కాంపిటీషన్ ఫర్ లిమిటెడ్ సీట్స్ ఇన్ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ జాబ్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీలోకి ఎవరిని పడితే అని తీసుకోరు. దాదాపుగా చెప్పాలంటే మన దేశంలో 20 నుంచి 30 లక్షల మంది కనీసం ప్రతి సంవత్సరం రాస్తే అందులో గట్టిగా తిప్పికొడుతూ 10,000 మందిని సెలెక్ట్ చేస్తారు. సో పాసిబిలిటీ ఆఫ్ getting a seat in IIT is almost reached to 0.001% సక్సెస్. సో అది చాలా తక్కువ. అంత లెస్ అమౌంట్ ఆఫ్ సక్సెస్ రేట్ తోటి ఒక వ్యక్తి వెళ్ళాడంటే ఈజ్ ఆల్రెడీ ఓవర్ అచీవర్. అలాంటి వాళ్ళని తీసుకునే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి కాంపిటీషన్ ఇస్ స్టిల్ హెవీ. తర్వాత డిస్పారిటీస్ ఇన్ క్వాలిటీ బిట్వీన్ అర్బన్, రూరల్ అండ్ ప్రైవేట్ అండ్ పబ్లిక్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్. సో ఇక క్వాలిటీ విషయంలో వచ్చేటప్పటికి మాత్రం కంపల్సరీగా ఇది పెద్ద కాన్ ఇది. సో ఎడ్యుకేషన్ స్టాండర్డైజ్ అయితే అయ్యింది కానీ సో డిపెండ్స్ అపాన్ లొకాలిటీ మారిపోతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హైదరాబాద్ సిటీలో చదువుకున్న అబ్బాయికి ఒక మారుమూల పల్లెటూరులో ఆంధ్రాలో ఒక మారుమూల పల్లెటూరులో చదువుకున్న అబ్బాయికి చాలా డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. ప్రాక్టికల్ అప్రోచ్ కానీ లేదంటే ఎక్స్పోజర్ కానీ చాలా చేంజెస్ ఉంటాయి. అంటే the knowledge he gains in Hyderabad is different from knowledge he gains through some remote village. సో విలేజ్ నుంచి వచ్చిన అబ్బాయి ఏదో చిన్న టౌన్లో చదువుకొని వచ్చిన వ్యక్తి హైదరాబాద్లో ఎక్స్పోజర్తో చదువుకున్న వ్యక్తితో కాంపిటీషన్లో ఉంటాడనడంలో చాలా కష్టం. అది జరిగే పని కాదు. సో దిస్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్. కాకపోతే దీని గురించి ఎందుకు మాట్లాడాల్సి వస్తుందంటే యూట్యూబ్ ఛానల్లో ఎవడ పడితే వాడు ఇష్టం వచ్చినట్టు మోడర్న్ ఇండియన్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ని వేస్ట్, మన ఏన్షియంట్ ఇండియన్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమే బెస్ట్ అని ఒక ప్రొపగండా సెట్ చేస్తున్నారు. మోడర్న్ ఇండియన్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ ఈజ్ ఫాలోడ్ త్రూ అవుట్ ద వరల్డ్. ఇండియా ఒకటే ఫాలో అవ్వట్లేదు. ఇండియా ఈజ్ జస్ట్ అ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్. మోస్ట్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ హ్యాస్ బికమ్ ఒక స్టాండర్డైజ్ కరిక్యులం పెట్టుకున్నారు. అటు ఇటుగా వేరియేషన్స్ ఉండొచ్చు కానీ మనం ఎలా అయితే చదువుకుంటున్నాం ఆల్మోస్ట్ ప్రపంచమంతా ఇప్పుడు అదే చదువుతాం. ఇండియాలో ఉన్నోడు చదివేది ఒకటిని, రష్యాలో ఉన్నోడు చదివేది ఒకటి కాదు. భాష మాత్రం వేరు. బట్ ఏన్షియంట్ ఇండియన్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ అనేది ఇట్స్ సోలీ ఫోకసెస్ ఆన్ సాంస్క్రిట్. అట్లాగే మనకు బాగా తెలిస్తే కనుక ఇండియాలో మన హిస్టరీ కనుక చదివితే కామన్ లాంగ్వేజ్ పాళీ అండి. పాళీ లాంగ్వేజ్ అప్పుడు మాట్లాడేవారు కామన్ పీపుల్. అట్లాగే
సొసైటీలో హైయర్ స్టేటస్లో ఉన్నవాళ్ళు సాంస్క్రిట్ని అంటే దేవనాగరి లిపిలో ఉన్న సాంస్క్రిట్ని మాట్లాడేవారు అని చెప్పు. అట్లాగే సొసైటీలో చాలా డిఫరెన్సెస్ ఉంటాయి ఎడ్యుకేషన్స్లో. 70% ఆఫ్ ఇండియన్స్కి అసలు ఎడ్యుకేషన్ అనేది రీచ్లోనే లేదు. సో ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఉన్న ఇండియాకి 1947 ఆన్వర్డ్స్ ఈ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టంలో వచ్చిన దానికి పోలిక పెడతా కొంతమంది చదువుకోని మూర్ఖులు సరిగ్గా కనీసం పుస్తకాన్ని తీసిన పాపాన పోని మూర్ఖులు యూట్యూబ్లోకి వచ్చి వాళ్ళు పెద్ద ఎడ్యుకేషన్ రిఫార్మిస్ట్లా మాట్లాడుతున్నారు. అట్లీస్ట్ కనీసం వాడు ఏం చదివాడో కూడా తెలియదు, నోటికి ఏదొస్తే అది మాట్లాడడం అలవాటు అయిపోయింది అందరికీ. సో దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకునే ఇది చెప్పడం జరుగుతుంది. సో కొంత ఇంగ్లీష్లో దీని గురించి చెప్పాను, ఒపీనియన్ మాత్రం తెలుగులో చెప్పడానికి కారణం మన భావదారిద్ర్యం వల్ల జనాలకి ఎడ్యుకేషన్ అంటే ఏదో పెద్ద ఎలా చూస్తున్నారంటే టీచర్ స్కూల్లోకి తీసుకెళ్ళి టీచర్ చెప్తే సరిపోతుంది, మనం ఏం చెప్పక్కర్లేదన్న ఒక భావనలో ఉంటున్నారు. నిజానికి ఒకప్పుడు ఎడ్యుకేషన్ గురువు చెప్తే సరిపోతుంది, కానీ ఇప్పుడు ఎడ్యుకేషన్లో గురువు ఒక్కరే కాదు, ఇంటికి వెళ్ళాక కూడా పిల్లోడి మీద బాధ్యత ఉంటుంది ఒక గురువుగా. అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే వన్ ఆఫ్ ద పెద్ద ఫ్లా, టీచర్కి ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్ పవర్స్ ఏమి ఉండవండి క్లాస్ రూమ్లో, ఇంక్లూడింగ్ నవ్వు. ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే పిల్లల్ని ఏదన్నా గట్టిగా శిక్షిస్తుంటే శిక్షించకూడదు, ఎందుకు చేస్తున్నారు, ఈ టైప్ ఆలోచనలు పెరిగిపోయాయి. దీనివల్ల పిల్లలు ఎవడో డిసిప్లిన్డ్గా లేడు. డిసిప్లిన్ లేని చోట యూ కాంట్ గెట్ ఎడ్యుకేషన్. సో అది పేరెంట్స్ చేసుకున్న లా అనుకూలం మరి ఏమో తెలియదు, ఎందుకు ఇటువంటి డెసిషన్ తీసుకున్నారని తెలియదు. కార్పొరల్ పనిష్మెంట్ ఇచ్చేస్తున్నారని అనుకున్నారు. అఫ్కోర్స్ అలాంటి రేర్ కేసెస్ వచ్చినప్పుడు వాటి విషయంలో రెస్పాండ్ అయి తీసుకోవాలి. బట్ కానీ డిసిప్లిన్ లేని సొసైటీని తయారు చేసి తర్వాత మనం బాధపడే ఉపయోగం లేదు. క్రియేటివిటీ కావాలి, అట్ ద సేమ్ టైం జస్ట్ బికాజ్ నీ క్రియేటివిటీ ఉంటే సరిపోదు. సో ఎంటైర్ సొసైటీ అంతా నువ్వు ఎంగేజ్ అవ్వేలా చేయగలగాలి. సో ఎడ్యుకేషన్ షుడ్ బి లైక్ దట్. ఏదో కొద్ది మందికి ఎడ్యుకేషన్ అందించేసి మిగతా వాళ్ళు పోయినా పర్లేదు అనుకునే ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ ఐ డోంట్ థింక్ ఇట్ ఈస్ గుడ్ ఫర్ ద సొసైటీ అండ్ నాట్ ఫర్ ద ప్రజెంట్ సొసైటీ యాజ్ వెల్. అది జనాలకు అర్థం కావడం లేదు. సో కొంతమందికి నొప్పించవచ్చు, కానీ వాస్తవం అయితే ఇదే మరి. థ్యాంక్ యూ ఆల్.